शांति 2 मे 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे एकांतरे बसी निज सहित कथबार्ता कर मु एक अविनाशी आत्मा बाबांक ठारू ज्ञान शुणुछि एही भली अभ्यास कर। एकांतरे बसी निज सहित कथबार्ता कर मु एक अविनाशी आत्मा बाबांक ठारू ज्ञान शुणुछि एही भली अभ्यास कर। प्रश्न जो संतान माने जोगरे अवहेला करती सेमानक मुखरू केउं शब्द बाहरी थाए? जो संतान माने जोगरे अवहेला करती सेमानक मुखरू केउं शब्द बाहरी थाए? उत्तर सेमाने कही थांती आमे तो शिव बाबांकर ही संतान तांकरी स्मृति रे ही रहुछु किंतु बाबा कहउछंती ताहा सबु कहानी एवं अवहेला पणिया अटे। एथिपाई तो पुरुषार्थ करबाकू हेबो। अमृत बेला ठारू उठी निजकू आत्मा मन करी बसिबाकू हेबो। बाबांक सहित आत्मिक वार्तालाप करबाकू पड़िबो। आत्मा ही वार्तालाप करिथाए। एबे तुमे माने देही अभिमानी हेउछ। देही अभिमानी संतान माने ही जोगर चाट रखिबे केवल ज्ञानर बाहुस्फोट मारिबे नाही। गीत मुखड़ा देख लो प्राणी। ओं शांति रुहानी पिलामानंकु बुझा जाइछि कि आत्मा को प्राण बोली कहा जाए। एबे बाबा आत्मा को बुझाउछंती। एही गीत तो भक्ति मार्गर अटे। एथिरे तो केवल एहार सारांश बुझाई दिया जाउछि। वर्तमान तुमे जेतेबेले एठारे बसुछ सेतेबेले निजकू आत्मा बोली भाव। देहर अभिमान छाड़िबाकू हेबो। मु आत्मा बहुत छोट बिंदु अटे। मु ही एही शरीर द्वारा अभिनय करुछि। एही आत्मज्ञान आउ कहा पाखरे नाही। ए कथा बाबा बुझाउछंती। निजकू आत्मा बोली भाव। मु सूक्ष्म आत्मा अटे। आत्मा ही शरीर द्वारा समस्त अभिनय करुछि। तेबे देह अभिमान तुटी जीव। एही मेहनत करबाकू हेबो। आमे आत्मा माने ही संपूर्ण नाटकर अभिनेता अटु। परमपिता परमात्मा सर्वोच्च अभिनेता अटंती। बुद्धि रे रहुछि जे से मध्य एते छोट बिंदु अटंती किंतु तांकर महिमा मध्य केते उच्च। से ज्ञानर सागर सुखर सागर अटंती किंतु से रूपरे छोट बिंदु ही अटंती। आमे आत्मा मध्य छोट बिंदु अटु। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देखि हेबो नाही। एही नुआ नुआ कथा सबु एबे तुमे शुणुछ। दुनिया ए कथा कोन जानिबो? तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟୁ। ଆମର ପିତା ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବିନା ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। से मध्य शरीर द्वारा ही कथबार्ता करि परिबे। अशरीरे हेबा द्वारा कर्मेंद्रिय गुड़िक अलगा हो जाई थाए। भक्ति मार्गरे तो देहधारी को ही स्मरण करि थांती। परमपिता परमात्मांकर नाम रूप देश काल को ही जानी नाहंती। केवल कही देउछंती परमात्मा नाम रूपरू अलगा अटंती। बाबा बुझाउछंती ड्रामा अनुसार तुमे जो माने नंबर 1 शतप्रधान थिलो तुमको ही पुणी शतप्रधान हेबाकू पड़िबो। तम प्रधानरू शतप्रधान हेबा पाई तुमको पुणी एही अवस्था को मजबूत रखिबाकू हेबो जे मु आत्मा अटे। आत्मा एही शरीर द्वारा कथबार्ता करुछि। आत्मारे ज्ञान रहिछि। एही ज्ञान आउ काहारी बुद्धि रे नाही जे आम आत्मारे 84 जन्मर पाठ अविनाशी निर्धारित होई रहिछि। एहा बहुत नुआ नुआ पॉइंट्स एकांतरे बसी निज सहित एपरी कथा हेबा उचित। मु आत्मा अटे। बाबांक ठारू शुणुछि। मोर आत्मा ही ज्ञान को धारण करुछि। मो आत्मारे ही अभिनय भरी होई रहिछि। मु आत्मा अविनाशी अटे। मो भितरे एहार पुनरावृत्ति करिबा दरकार। आमको तम प्रधानरू शतप्रधान हेबाकू पड़िबो। देह अभिमानी मनुष्य मानक ठारे आत्मार ज्ञान नाही किंतु केते बड़ बड़ पुस्तक निज पाखरे रखुछंती। केते अहंकार रहिछि। ଏହା ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ।
ଏହି କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ଘୋଷିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ୟାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ରହିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାତାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ରାମ ରାମ କହିଲେ ପାର ହୋଇଯିବ, ଏପରି ବାହାସ୍ପଟିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଟ୍ ପଠାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଉଠୁଛି, ଏତେ ୟାଦ କରୁଛି, କିଛି ସମାଚାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆପଣ କେତେ ପରମପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। କିପରି ଏହି ବିଚିତ୍ର ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, କେହି ବି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲି। ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବ। କୁହ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, ତୁମକୁ ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସହଜ, ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଝିଞ୍ଝଟ ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ନା ବହୁତ ଗରିବ ନା ବହୁତ ସାହୁକାର। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ। ବାକି ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିରେ ଖିଟପିଟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ବାବା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ। ଅଭିନେତା ହୋଇ ଯଦି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ନ ଜାଣିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଅଭିନେତା ଅଟୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ମୂଳ ବତନରେ ନିବାସ କରୁଛି, ପରନ୍ତୁ ଅନୁଭବରୁ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣୁଛ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୂଳ ବତନର ନିବାସୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏ କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନେକଙ୍କର ଯୋଗ ବିଲକୁଲ ରହୁନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ପୁଣି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା। ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଲଗନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁବଚନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ବାବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେମାନେ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବେ ନାହିଁ। ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଇଚାଲ। ବାବା ଲେଖିଦେବେ ତୁମର ଯୋଗ ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ ଯେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ରାଜଋଷି ଅଟ। ହଟଯୋଗୀ କେବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁନିଆର ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ଜିନିଷ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଚାଲ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ। ଏହା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିଧାମ, ଦୁଃଖଧାମ। କଥା ହେଲା ଯୋଗ। ଯୋଗ ନଥିଲେ କେବଳ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ମିଥ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ମନେ ପକାଇବାରେ ଅଳସୁଆ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ୟାଦରେ ହିଁ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗପ ଅଟେ, ଅବହେଳା ଅପଣ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ଭାବି ବସିଯିବା ଉଚିତ। ରୁହରିହାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ନା। ଏବେ ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ଯଦି କିଏ କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଦେହର ମହିମା। ଏହା ତ ହେଉଛି ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ଏହି ସିଢ଼ିର ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ, କିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ତ ପାପର କଳସୀ ଭରିଗଲାଣି, ତାହା ଖାଲି କିପରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ସହ ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ବାବା ସବୁ ଧର୍ମର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ସେହିସବୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପଛରେ ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାକି ସେମାନେ କୌଣସି ମୋକ୍ଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଜଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଅଥବା ତୁମର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ବାବା ନ ଆସିଥିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଆରୋହଣ କଳାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବକା ଭଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହିମା ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ଅକାଳ ଅଟେ। ଭୃକୁଟି ହେଉଛି ତା'ର ସିଂହାସନ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତାକୁ କେବେ କାଳ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବାକି ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି କାଳ ଆସୁନାହିଁ। କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ହେଉନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ବଜାଇବାକୁ ଗଲେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମାମାନେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ବାବା କେଉଁଠି କିପରି ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ସବୁ କଥାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। କେବେଠାରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛ। ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ବାବା ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣଠାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ହାରିଛ। ଏହି ସବୁ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣାଉଛୁ। ତାହା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଥିବ ତ ମିଳିବ। ନା, ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୁଣ ପାଣି ହେବା ଅନୁଚିତ। ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଓଲଟା ଚଳନୀ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମାନହାନି କରୁନାହୁଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦକକୁ ଠାବ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଇଏ ତ ସତ୍ ପିତା ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ ହେଉଛି। ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି? ଆତ୍ମା କ'ଣ ଡ୍ରାମା କ'ଣ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଭଲ ନା ଦୈବୀ ଶରୀରର ପୂଜା କରିବା ଭଲ? ଏହି ଶରୀର ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ଅବିବେଚାରୀ ପୂଜା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦାଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ। ଏହା ହେଉଛି ଅବିବେଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ତେବେ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହିବ ନାହିଁ, କୁଦୃଷ୍ଟି ଯିବ ନାହିଁ, ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆମର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ତ୍ରିନୀତି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ତିନି କାଳ ଏବଂ ତିନି ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁବଚନ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁବଚନ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2ରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ନିଜର ୱେୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କାଳର ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଲା ଭାଇସଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ୱେୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କାଳରେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଲା ଭାଇସଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ବିନାଶ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଭାଇସଲେସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁନିଆର ଲୋକେମାନେ ଯେପରି ୱେୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇସଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ୱେୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଅଟେ। ଏହି ୱେୟାରଲେସ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବ ଯେ ଅମୁକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ମହାବିନାଶରେ ବିନାଶ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯୋଗକୁ ଭୁଲି କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅବହେଳାପଣିଆ। ଯୋଗକୁ ଭୁଲି କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅବହେଳାପଣିଆ। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତାର ରାଜକୀୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକବ୍ରତା ହେବା। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏକବ୍ରତାର ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିନିଅ। ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଶୁଭଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରହୁ। ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ବା ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ଦେଖ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଗାଳି ଦିଏ ବା ଅପମାନିତ କରେ, ତେବେ ବି ତୁମେ ସହନଶୀଳତାର ଦେବୀ ବା ସହନଶୀଳତାର ଦେବତା ହୋଇଯାଅ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।